Good morning. നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് the procedure for the registration of a cooperative society, the rules regarding or provisions regarding the registration of a cooperative society. Okay, the Kerala Cooperative Societies Act is the law relating to the cooperative societies in the state of Kerala. Here, the organization of a cooperative society is not a difficult task, but the due care and attention should be taken by the authorities concerned before starting a cooperative society. The Kerala Cooperative Societies Act 1969 and Kerala Cooperative Societies Rule 1969 specify the provisions relating to the registration of a cooperative society. The society should be registered as per the provisions laid down by the Kerala Cooperative Societies Act and as well as the Kerala Cooperative Societies Rule 1969. The section 3 to 8 of the Kerala Cooperative Societies Act and Rule 3 and 4 of Kerala Cooperative Societies Rule 1969 related with the provisions regarding the registration of a cooperative society. Okay. അതായത് നമ്മളിന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊവിഷൻസ് റിഗാർഡിംഗ് ദി രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് എ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി എന്ന ടോപ്പിക്കാണ്. അതായത് പ്രൊസീജിയർ ഫോർ ദി രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് എ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി. കേരള കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ടിൽ സെക്ഷൻ 3 മുതൽ സെക്ഷൻ 8 വരെയും അതേപോലെ തന്നെ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് റൂൾ കേരള കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് റൂൾ 1969 റൂൾ 3 ആൻഡ് റൂൾ 4 റിലേറ്റഡ് വിത്ത് ദി പ്രൊവിഷൻസ് റിഗാർഡിംഗ് ദി രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് എ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി. അപ്പോൾ ആ സെക്ഷനിലാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. സെക്ഷൻ 3 to 8. ദെൻ സെക്ഷൻ 3 റിലേറ്റഡ് വിത്ത് ദി നമുക്കറിയാം സെക്ഷൻ 3 മുതൽ 8 വരെയാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ ഓരോ സെക്ഷനാണ് നമ്മളിതിൽ പറയുന്നത്, സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയുന്നത്. സെക്ഷൻ 3 നമ്മളിവിടെ പറയുന്നു സെക്ഷൻ 3 രജിസ്ട്രാർ, സെക്ഷൻ 3 രജിസ്ട്രാർ, സെക്ഷൻ 4 സൊസൈറ്റീസ് വിച്ച് മേ ബി രജിസ്റ്റേർഡ്, സെക്ഷൻ 5 സൊസൈറ്റീസ് രജിസ്റ്റേർഡ് വിത്ത് ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി ഓൺലി, section 6 and rule 3 application for the registration of a cooperative society, section 7 and rule 4 registration, and section 8 registration certificate, and section 9 body corporate. After the registration the society become a body corporate. It is a legal person. Okay, it has separate legal existence after its registration, therefore it is known as a body corporate. That is specified in section 9. Okay, അപ്പോൾ സെക്ഷൻ 3 മുതൽ സെക്ഷൻ 8 വരെയുള്ള പ്രൊവിഷൻസാണ് നമ്മളിന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ ഓരോ സെക്ഷൻസ് നോക്കാം നമുക്ക്. സെക്ഷൻ 3 ഇപ്പോൾ പ്രൊസീജിയർ നമ്മൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്. സെക്ഷൻ 3 മുതൽ സെക്ഷൻ 9 വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അതുപോലെ റൂൾ 3 and 4 ആണ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി രജിസ്ട്രേഷൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊവിഷൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയേണ്ടത്. ഓക്കെ, സെക്ഷൻ 3 ദ ഗവൺമെൻറ് മേ അപ്പോയിൻറ്റ് എ പേഴ്സൺ. സെക്ഷൻ 3 റിലേറ്റഡ് ടു രജിസ്ട്രാർ. ദി സെക്ഷൻ 3 and subsection 1 states that section 3 and subsection 1 the government may appoint a person to be the registrar of cooperative societies for the state. Okay, the government appoint a person to be the registrar of cooperative societies, and the registrar is the topmost authority in the administrative setup of a cooperative society. We know that in case of a company, then the registrar of companies are the application for the registration of a company is submitted to the RC, that means registrar of companies. Okay, we know. And here in case of a cooperative society, the government appoint a registrar for the cooperative sector. The government may appoint a person to be the registrar of cooperative societies for the state. Okay, and the government may by general or special order confer on any person all or any of the powers of the registrar under this act. That is section 3 subsection 2 ആണ് പറയുന്നത്. The government may by general or special order confer on any person all or any of the powers of the registrar. Okay, the government എന്ത് ചെയ്യാം, രജിസ്ട്രാർ പവർ കൺഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്കറിയാം ഡെപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാർ ഉണ്ട്, അതുപോലെ അഡീഷണൽ രജിസ്ട്രാർ ഉണ്ട്, ജോയിൻറ്റ് രജിസ്ട്രാർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാം, രജിസ്ട്രാറിൻ്റെ പവർ എന്ത് ചെയ്യാം, കൺഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം താലൂക്ക് ലെവലിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക, അഡീഷണൽ രജിസ്ട്രാർ, അസിസ്റ്റൻറ്റ് രജിസ്ട്രാർ ഒക്കെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ രജിസ്ട്രാറുടെ പവർ സെക്ഷൻ 3 subsection 2 പ്രകാരം എന്ത് ചെയ്യാം, കൺഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, the government may by general or special order
confer on any person all or any of the powers of the registrar under this act. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് പ്രകാരമാണ് ഈ അഡീഷണൽ രജിസ്ട്രാറും ഡെപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാറും അസിസ്റ്റൻറ്റ് രജിസ്ട്രാറും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഗവൺമെൻറ് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് അതാണ് സെക്ഷൻ 3യിൽ പറയുന്നത് ദ രജിസ്ട്രാർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സെക്ഷൻ 3 സബ്സെക്ഷൻ 1ഉം 2 ആണുള്ളത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ നോക്കാം. സെക്ഷൻ 4, സൊസൈറ്റീസ് വിച്ച് മേ ബി രജിസ്റ്റേർഡ്. സൊസൈറ്റീസ് വിച്ച് മേ ബി രജിസ്റ്റേർഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് സൊസൈറ്റി. അപ്പോൾ സൊസൈറ്റീസ് വിച്ച് മേ ബി രജിസ്റ്റേർഡ് എന്ന ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ഒബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് സൊസൈറ്റി ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ഒബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് ദി സൊസൈറ്റി, സൊസൈറ്റീസ് വിച്ച് മേ ബി രജിസ്റ്റേർഡ്, ദാറ്റ് മീൻസ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് ദി സൊസൈറ്റി. സൊസൈറ്റിയുടെ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്തായിരിക്കണം? ഒബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് ദി സൊസൈറ്റി. ഇങ്ങനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന സൊസൈറ്റിയുടെ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്തായിരിക്കണം? അല്ലേ, സെക്ഷൻ 5 പ്രകാരം സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റ് ഉള്ള സൊസൈറ്റികൾ മാത്രമേ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇത് രജിസ്ട്രാർ വെരിഫൈ ചെയ്യും. ഓക്കെ, after getting the application from the society, the registrar will verify whether the society's object is as per the section 4 of the Cooperative Societies Act. ഓക്കെ, സെക്ഷൻ 4 പ്രകാരമാണോ സൊസൈറ്റിയുടെ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് രജിസ്ട്രാർ വെരിഫൈ ചെയ്യും. അപ്പോൾ സൊസൈറ്റി ഒബ്ജക്റ്റ് എന്തായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് സെക്ഷൻ 4ൽ പറയുന്നത്. നോക്കാം എന്താണ് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന്. ദ subject to the provisions of this act, cooperative societies which has its object the promotion of the economic interest of its members or for the interest of the public in accordance with the cooperative principles, or a society established with the object of facilitating the operations of the such society may be registered under this act. Okay, അപ്പോൾ സൊസൈറ്റി ഒബ്ജക്റ്റ് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് സെക്ഷൻ 4ൽ പറയുന്നത്. ദ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് സൊസൈറ്റീസ് should be the promotion of the economic interest of its members. Okay, promotion of the economic interest of the members. Okay, or interest of the public. Okay, in accordance with the cooperative principle. That should be the object. The object of the society should be the promotion of the economic interest of its members or of the public. Okay, that is the society registered with this object. The societies should have this subject should only be registered. Promotion of the economic interest of the members. Okay, and section 5 specifies that registration with limited liability only. അല്ലെ, നമ്മൾ പ്രീവിയസ് പാർട്ടിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസും അതുപോലെ തന്നെ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി കേസസ് ആക്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ പ്രീവിയസ് ആക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. എന്താണ് before the 1969 Act, then both the limited liability as well as the unlimited liability societies can be formed. Then hereafter the introduction of the 1969 Act only limited liability societies can be formed. Okay, therefore the section 5 specifies that registration of a society with a limited liability only. A cooperative society shall register only with a limited liability, provided that this subsection will not affect the rights and liabilities of societies which with the unlimited liability which are in existence at the time of the commencement of this act. Okay, അപ്പോൾ സെക്ഷൻ 5ൽ പറയുന്നതാണ് സൊസൈറ്റി ലിമിറ്റഡ് ലാബിലിറ്റി സൊസൈറ്റി മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, ഇനി ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. ബട്ട് ദിസ് വിൽ നോട്ട് അഫക്ട് ദി ലാബിലിറ്റി ഓഫ് ദി സൊസൈറ്റി അൺലിമിറ്റഡ് ലാബിലിറ്റി സൊസൈറ്റീസ് വിച്ച് ആർ ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റൻസ് അറ്റ് ദി ടൈം ഓഫ് ദി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ദിസ് ആക്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ KCS ആക്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിലവിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അൺലിമിറ്റഡ് ലാബിലിറ്റി സൊസൈറ്റികളെ അത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല. പക്ഷേ പുതിയ സൊസൈറ്റികൾ ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും, ഇനി മുതൽ ലിമിറ്റഡ് ലാബിലിറ്റി സൊസൈറ്റികൾ മാത്രമേ ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. ദെൻ സബ്സെക്ഷൻ 2ൽ പറയുന്നത് ദ വേർഡ് ലിമിറ്റഡ് or its equivalent any Indian language shall be the last word in the name of a society registered under this act with limited liability. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സൊസൈറ്റികളൊക്കെ പേരിൻ്റെ അവസാനം നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് ലിമിറ്റഡ് നമ്പർ എന്നുള്ളതാണ്. സൊസൈറ്റീസ് രജിസ്റ്റേർഡ് വിത്ത് അല്ലെ, സൊസൈറ്റിയുടെ പേരിൻ്റെ അവസാനം അല്ലെ സർവീസ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് നമ്പർ എന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സൊസൈറ്റികളുടെ പേര്. അപ്പോൾ സൊസൈറ്റികൾ ലിമിറ്റഡ് ലാബിലിറ്റി സൊസൈറ്റികളുടെ പേരിന് ലാസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം, ലിമിറ്റഡ് എന്നുള്ള ടേം വേർഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി ഇറ്റ്സ് ഇന്ത്യൻ ലാംഗ്വേജ് അല്ല, ഇൻ മലയാളം ഇറ്റ് ഈസ് ലിമിറ്റഡ് നോൺ ആസ് ദി ക്ലിപ്തം. ഓക്കെ, ഇല്ല നമുക്ക് ഈ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റികളുടെയൊക്കെ മലയാളത്തിലുള്ള ബോർഡിന് ലാസ്റ്റ് നോക്കി അറിയാം, ക്ലിപ്തം നമ്പർ എന്നാണ് ലാസ്റ്റ് രീതിയിലുണ്ടാവുക. ലിമിറ്റഡിൻ്റെ മലയാളം വേർഡാണ് ക്ലിപ്തം എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ലാബിലിറ്റീസ് ലിമിറ്റഡ്. ഓക്കെ,
ലാബിലിറ്റീസ് ലിമിറ്റഡ് എന്നുള്ളതാണ് അതിനെന്ത് പറയുന്നത്, ലിമിറ്റഡ് ലാബിലിറ്റി സൊസൈറ്റികളുടെ പേരിന് ലാസ്റ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഓക്കെ, അത്രയാണ് സെക്ഷൻ 5 പറയുന്നത്. സൊസൈറ്റീസ് രജിസ്റ്റർഡ് വിത്ത് ലിമിറ്റഡ് ലാബിലിറ്റി ഓൺലി. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇനി അപ്പോൾ സെക്ഷൻ 3 രജിസ്റ്റർ, സെക്ഷൻ 4 സൊസൈറ്റീസ് വിച്ച് മേ ബി രജിസ്റ്റേർഡ്, ആൻഡ് സെക്ഷൻ 5 സൊസൈറ്റീസ് രജിസ്റ്റേർഡ് വിത്ത് ലിമിറ്റഡ് ലാബിലിറ്റി, സൊസൈറ്റീസ് രജിസ്റ്റേർഡ് വിത്ത് ലിമിറ്റഡ് ലാബിലിറ്റി ഓൺലി. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ സെക്ഷൻ 6 ആണ് പറയുന്നത്, ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ ദി രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് എ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി. അപ്പോൾ സൊസൈറ്റി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ചില നടപടിക്രമങ്ങളുണ്ട്. അതാണ് അതിന് മുമ്പായിട്ട് പറയുന്നത്. അക്കോർഡിംഗ് ടു KCS Act, എ മിനിമം ഓഫ് 25 persons ആർ റിക്വയർഡ് ടു ഫോം എ കോപ്പറേറ്റീവ് society. These persons of common economic interest convene a meeting. An officer of the cooperative department also attend that meeting. They elect a committee from among them consisting of 5 members, and one of them is elected as the chief promoter. This committee is called a promotion committee or promoters committee. The chief promoter and the promotion committee is responsible for taking further action in connection with the registration of a cooperative society. After getting the permission from the registrar, the promoters committee prepare the proposed bylaw, and chief promoter shall collect the shares from the members. The collected amount will be deposited with a bank thereafter to prepare the application for the registration of a cooperative society. Okay, അപ്പോൾ സെക്ഷൻ 6 മുന്നായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയണം. എന്താണ്, society register, in order to register a cooperative society, minimum of 25 persons are required, and these persons convene a meeting and elect a small committee known as promotion committee or promoters committee, and consisting of 5 members, and one of among them is elected as the chief promoter. Then thereafter this chief promoter and promotion committee is responsible for the to take the further proceedings for the registration of a cooperative society. They prepare the proposed bylaw of the society, and the chief promoter shall collect the share capital amount from the members and deposit with a separate bank account. Okay, then they prepare the application for the registration of a cooperative society. Okay, അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷനിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ സെക്ഷൻ 6 ആൻഡ് റൂൾ 3 ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ ദി രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് എ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, an application for the registration of a cooperative society shall be made to the registrar in the prescribed form. ഓക്കെ, അപ്പോൾ രജിസ്ട്രാർക്ക് ഫോം നമ്പർ 1 എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, ആപ്ലിക്കേഷൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ആൻഡ് ദി ആപ്ലിക്കൻറ്റ് ഷാൽ ഫർണിഷ് ടു ഹിം സച്ച് ഇൻഫോർമേഷൻസ് ആസ് സൊസൈറ്റി മേ റിക്വയർ. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം, ആപ്ലിക്കേഷൻ രജിസ്ട്രാർക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് എന്ത് ചെയ്യണം, ആപ്ലിക്കേഷനോടൊപ്പം ചില അഡീഷണൽ ഇൻഫോർമേഷൻ കൂടി എന്ത് ചെയ്യണം, രജിസ്ട്രാർക്ക് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സും കൂടി സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ദി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഷാൽ ബി അക്കമ്പനിഡ് ബൈ ദി ഫോളോയിങ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ്. അപ്പോൾ ആപ്ലിക്കേഷനോടൊപ്പം ഏതൊക്കെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത് പറയുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ആണെന്ന് നോക്കാം. ഒന്ന്, 3 copies ഓഫ് ദി പ്രൊപ്പോസ്ഡ് ബൈലോ ഓഫ് ദി സൊസൈറ്റി. ഓക്കെ, പ്രൊപ്പോസ്ഡ് ബൈലോയുടെ 3 കോപ്പി എടുക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ എ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഫ്രം ദി ബാങ്ക് ഷോവിങ് ദി ബാലൻസ് ഇൻ ദി അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ദി പ്രൊപ്പോസ്ഡ് സൊസൈറ്റി. ഓക്കെ, നമ്മൾ പറഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യണം, ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എമൗണ്ട് ചീഫ് പ്രൊമോട്ടർ കളക്ട് ചെയ്യും. ആ സെപ്പറേറ്റ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ബാങ്കിൽ നിന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വേണം. ഏതാണ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് എത്ര എമൗണ്ട് ആണെന്നുള്ളതിൻ്റെ ദെൻ ബാങ്കിൻ്റെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണം. എ ലിസ്റ്റ്, ദെൻ തേർഡ് വൺ, എ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് കണ്ടെയ്നിങ് ദെയർ നെയിം ആൻഡ് അഡ്രസ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മിനിമം 25 മെമ്പേഴ്സ് വേണം. അപ്പോൾ 25 മെമ്പേഴ്സ് തന്നെ അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ പറയുന്നത് 25 മെമ്പേഴ്സ് ബിലോങ്ങിങ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ഫാമിലീസ് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പം 25 മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ നെയിം ആൻഡ് അഡ്രസ്സിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം മിനിമം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ, എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഷോവിങ് ദി ഇക്കണോമിക് സൗണ്ട്നെസ് ഓഫ് ദി പ്രൊപ്പോസ്ഡ് സൊസൈറ്റി. അല്ല, ഇക്കണോമിക്കലി വയബിൾ ആണ് സൊസൈറ്റിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനം നടത്താനുള്ള സാമ്പത്തിക ദെൻ ഇക്കണോമിക് സൗണ്ട്നെസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ചീഫ് പ്രൊമോട്ടർ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ആപ്ലിക്കേഷനോടൊപ്പം രജിസ്ട്രാർക്ക് കൊടുക്കണം. ഇത് രജിസ്ട്രാർ വെരിഫൈ ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പം ഏതൊക്കെ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ആണ്, ഒന്ന് 3 copies ഓഫ് ദി പ്രൊപ്പോസ്ഡ് ബൈലോ, 2 എ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഫ്രം ദി ബാങ്ക് ഷോവിങ് ദി ബാലൻസ് ഇൻ ദി അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ദി സൊസൈറ്റി, എ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് കണ്ടെയ്നിങ് ദെയർ നെയിം ആൻഡ് അഡ്രസ്, ആൻഡ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഷോവിങ് ദി എക്കണോമിക് സൗണ്ട്നെസ് ഓഫ് ദി പ്രൊപ്പോസ്ഡ് സൊസൈറ്റി. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവണം, രജിസ്ട്രാർ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം along with the application for the
രജിസ്ട്രേഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ റൂൾ 3യിലാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് കേട്ടോ. റൂൾ 3യിലാണ് നമ്മൾ ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സെക്ഷൻ 6 ആൻഡ് റൂൾ 3 ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. സെക്ഷൻ 6 ആൻഡ് റൂൾ 3. അപ്പോൾ റൂൾ 3യിലാണ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ കൂടൊപ്പം സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ രജിസ്ട്രാർക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം, ആപ്ലിക്കേഷനോടൊപ്പം ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റും സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ രജിസ്ട്രേഷൻ. നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ രജിസ്ട്രേഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ സെക്ഷൻ 3 രജിസ്ട്രാർ പറഞ്ഞു, സെക്ഷൻ 4 സൊസൈറ്റീസ് വിച്ച് മേ ബി രജിസ്റ്റേർഡ്, ആൻഡ് സെക്ഷൻ 5 രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് എ സൊസൈറ്റി വിത്ത് ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി ഓൺലി. ദെൻ സെക്ഷൻ 6 ആൻഡ് റൂൾ 3 ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ ദി രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് എ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി. ആൻഡ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ സെക്ഷൻ 7 രജിസ്ട്രേഷൻ. സെക്ഷൻ 7 ആൻഡ് റൂൾ 4 രജിസ്ട്രേഷൻ. ഓക്കെ, ഇനിയാണ് രജിസ്ട്രാർ രജിസ്ട്രേഷൻ സൊസൈറ്റിയുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ വെരിഫൈ ചെയ്ത് സൊസൈറ്റി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണോ വേണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അത് സെക്ഷൻ 7ലാണ്. അതുപോലെ റൂൾ 4ലാണ് അതിൻ്റെ പ്രൊവിഷൻസ് പറയുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ് പ്രൊവിഷൻസ് നോക്കാം. ആഫ്റ്റർ receiving an application for the registration, if the registrar is satisfied that the application submitted is complete in all respect, he should issue registration within 90 days from the date of application. Okay, അപ്പോൾ രജിസ്റ്റർ ആപ്ലിക്കേഷൻ റിസീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും, ആപ്ലിക്കേഷൻ വെരിഫൈ ചെയ്ത് അത് കറക്റ്റാണ് എന്ത് ചെയ്യും, വിത്തിൻ 90 ഡേയ്സിനുള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്യും, സൊസൈറ്റി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യും. ഓക്കെ, അക്കോർഡിംഗ് ടു സെക്ഷൻ 7 ദ രജിസ്റ്റർ ഹാസ് ടു സാറ്റിസ്ഫൈ ഹിംസെൽഫ് ദ ഫോളോയിങ് കണ്ടീഷൻസ് ബിഫോർ ദി രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് എ സൊസൈറ്റി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ബൈലോ. അല്ല, സൊസൈറ്റി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം ബൈലോയും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം, അക്കോർഡിംഗ് ടു സെക്ഷൻ 7 ദ രജിസ്റ്റർ ഹാസ് ടു സാറ്റിസ്ഫൈ ഹിംസെൽഫ് ദി സർട്ടൻ കണ്ടീഷൻസ്. അല്ല, രജിസ്ട്രാർ സൊസൈറ്റി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം. എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഒന്ന്, ദി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഈസ് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ദി പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് ദിസ് ആക്ട് ആൻഡ് റൂൾ. ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം നമ്പർ 1-ലായിരിക്കും ഉണ്ടാവേണ്ടത്. അപ്പോൾ സൊസൈറ്റീസ് ആക്ടിൽ റൂളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് അതിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം. ദെൻ 2, ദി ഒബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് ദി പ്രൊപ്പോസ്ഡ് സൊസൈറ്റി ആർ ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് സെക്ഷൻ 4. ഓക്കെ, നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, ദ പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് ദി ഇക്കണോമിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ദി മെമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് ആയിരിക്കണം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, സൊസൈറ്റിയുടെ ഒബ്ജക്റ്റ്. അപ്പോൾ ആ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. ബൈലോയിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, ബൈലോയിലാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം, സൊസൈറ്റിയുടെ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് ബൈലോയിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം. അപ്പോൾ രജിസ്ട്രാർ ബൈലോ വെരിഫൈ ചെയ്ത് സൊസൈറ്റിയുടെ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് ദെൻ ഉറപ്പ് വരുത്തണം. സെക്ഷൻ 4 പ്രകാരമാണെന്നുള്ളത് രജിസ്ട്രാർ ഉറപ്പ് വരുത്തും. ഓക്കെ. 3, ദ ഏരിയ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദി പ്രൊപ്പോസ്ഡ് സൊസൈറ്റി ആൻഡ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് അനദർ സൊസൈറ്റീസ് ഓഫ് സിമിലർ ടൈപ്പ് ഡു നോട്ട് ഓവർലാപ്പ്. അതായത് ഒരേ ഏരിയ ഓപ്പറേഷനുള്ളിൽ ഒരേ ടൈപ്പ് 2 സൊസൈറ്റികൾ ഒരിക്കലും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കില്ല. ഓക്കെ, അതായത് ഒരു സിമിലർ നേച്ചറുള്ള, അതായത് പ്രൈമറി മാർക്കറ്റിംഗ് സൊസൈറ്റി, ഓക്കെ, 2 പ്രൈമറി മാർക്കറ്റിംഗ് സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരേ ഏരിയ ഓപ്പറേഷനുള്ളിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഏരിയ ഓപ്പറേഷൻസ് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അല്ലെ, ഡിഫറെൻറ്റ് സൊസൈറ്റികളാവാം. ഒരു പ്രൈമറി സൊസൈറ്റി, പ്രൈമറി ക്രെഡിറ്റ് സൊസൈറ്റി, പ്രൈമറി മാർക്കറ്റിംഗ് സൊസൈറ്റി, അല്ല അതുപോലെ പ്രൈമറി ഫിഷറി സൊസൈറ്റി, അങ്ങനത്തെ സൊസൈറ്റികളാവാം. ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് സൊസൈറ്റികൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഒരേ നേച്ചറുള്ള ഒന്നിലധികം സൊസൈറ്റികൾ ഒരേ ഏരിയ ഓപ്പറേഷനുള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ രജിസ്ട്രാർ എന്ത് ചെയ്യും, ഏരിയ ഓപ്പറേഷൻസ് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ള ഉറപ്പ് വരുത്തണം. ഓക്കെ, ദെൻ ദി പ്രൊപ്പോസ്ഡ് ബൈലോ ആർ നോട്ട് കോൺട്രഡിക്ടറി ടു ദി പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് ദിസ് ആക്ട് ആൻഡ് റൂൾ. അത് ബൈലോ എന്താണ്, ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ദി ആക്ട് ആൻഡ് റൂളാണ് ബൈലോ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് രജിസ്ട്രാർ ഉറപ്പ് വരുത്തണം. ആൻഡ് ദി പ്രൊപ്പോസ്ഡ് സൊസൈറ്റി കംപ്ലൈസ് വിത്ത് ദി റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് എ സൗണ്ട് ബിസിനസ്. അല്ലേ, ഇപ്പോൾ സൊസൈറ്റി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇക്കണോമിക് സൗണ്ടിനെസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് രജിസ്ട്രാർ ഉറപ്പ് വരുത്തണം. അതിൽ ചീഫ് പ്രൊമോട്ടർ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് വെരിഫൈ ചെയ്തിട്ട് സൊസൈറ്റിക്ക് ദെൻ ഇക്കണോമിക് സൗണ്ടിനെസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് രജിസ്ട്രാർ ഉറപ്പ് വരുത്തണം. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ദെൻ ഓൺലി ദ രജിസ്ട്രാർ വിൽ ടേക്ക് ആക്ഷൻ ഫോർ ദി രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് എ കോപ്പറേറ്റീവ് society. Okay, after satisfying the above conditions, the registrar may register the society and its bylaw within a period of 90 days from the date of receipt of the application for the registration. Okay, where the registrar refuses to register a society, he shall communicate the order of refusal together with the reasons therefore then within 7 days of such order. എന്ത് ചെയ്യുക, രജിസ്ട്രാർ ഇതിൽ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ 5 കണ്ടീഷൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ. If any of these conditions is not satisfied by the registrar, okay, the registrar refuses to register the society and the fact should be informed to the chief promoter within 7 days of the such a refusal. Okay, when an application for the registration of a society is not disposed of within 90 days, the applicant may make a representation before the registrar or before the
ഗവൺമെൻറ്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അപ്പോൾ സെക്ഷൻ 6 പ്രകാരം എന്താണ്, ദ രജിസ്ട്രാർ ഷുഡ് രജിസ്റ്റർ ദി സൊസൈറ്റി വിത്തിൻ 90 days. ഓക്കെ, സെക്ഷൻ 7 പ്രകാരം 90 ഡേയ്സിനുള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇനി 90 ഡേയ്സിനുള്ളിൽ ഐദർ ടു രജിസ്റ്റർ ഓർ റിഫ്യൂസസ് ടു രജിസ്റ്റർ ദി സൊസൈറ്റി, ദാറ്റ് ഈസ് ദ റൂൾ. ഒന്നെങ്കിൽ 90 ഡേയ്സിനുള്ളിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, സഫീഷ്യൻ്റ് റീസൺ എന്ത് ചെയ്യുക, റിഫ്യൂസ് ചെയ്യുക. ഇനി രജിസ്റ്റർ രണ്ടും ചെയ്യുന്നില്ല, 90 ഡേയ്സ് ആയിട്ട് ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, ആപ്ലിക്കൻ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം, ഹയർ അതോറിറ്റിയുടെ മുകളിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യാം, റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ രണ്ട് കേസാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ബിഫോർ ദി രജിസ്ട്രാർ, ഒന്നെങ്കിൽ രജിസ്ട്രാർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, രജിസ്ട്രാറുടെ മുന്നിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കൊടുക്കാം. ഏത് കേസിൽ, ഇഫ് ദി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ രജിസ്ട്രേഷൻ ഈസ് മെയ്ഡ് ടു എ പേഴ്സൺ ഓൺ ഹൂം ദ പവേഴ്സ് ഓഫ് ദി രജിസ്ട്രാർ ഈസ് കൺഫേർഡ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ 3 സബ്സെക്ഷൻ 2. അല്ലെ, നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ രജിസ്ട്രാറുടെ പവർ നമുക്ക് കൺഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. രജിസ്ട്രാറുടെ പവർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, കൺഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അസിസ്റ്റൻറ്റ് രജിസ്ട്രാർ, ഡെപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാർ, അഡീഷണൽ രജിസ്ട്രാർ, ജോയിൻറ്റ് രജിസ്ട്രാറൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക, താലൂക്ക് ലെവലിലൊക്കെയാണ് എന്തുള്ളത്, ഇങ്ങനെ രജിസ്ട്രാർ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു താലൂക്കിൽ പിന്നെ ഒരു സൊസൈറ്റി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ സാധാരണ കേസ് മിക്കവാറും എന്താണ്, ആ താലൂക്കിലുള്ള അസിസ്റ്റൻറ്റ് രജിസ്ട്രാർക്കാർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അസിസ്റ്റൻറ്റ് രജിസ്ട്രാറാണ് തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത്. അല്ല, രജിസ്ട്രാറുടെ പവർ അസിസ്റ്റൻറ്റ് രജിസ്ട്രാർക്ക് കൺഫർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് 3(2) പ്രകാരം. അപ്പോൾ അസിസ്റ്റൻറ്റ് രജിസ്ട്രാറാണ് ഈ പിന്നെ ഡിസിഷൻ എടുക്കാത്തെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, രജിസ്ട്രാറുടെ അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യാം, റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒരു ഇൻ കേസ് ഓഫ് എ state level society, upper society, or a registration of a society with a whole of the state as its area operations. Usually the application shall be submitted to the registrar. അല്ലെ, ഹോൾ പിന്നെ ഏരിയ ഓപ്പറേഷൻ ഉള്ള സൊസൈറ്റികളൊക്കെ ആകുമ്പോൾ സാധാരണ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആർക്കാണ് കൊടുക്കുക, രജിസ്ട്രാറോ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിക്കായിരിക്കും ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക. ആ കേസിൽ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കൊടുക്കുന്ന ആർക്കാണ്, ഗവൺമെൻറ്റിലായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക, റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ പരാതി കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത്രയാണ് സെക്ഷൻ 7 ബന്ധപ്പെട്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ ബന്ധപ്പെട്ട പ്രൊവിഷൻസ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, and thereafter the registration of a society. Section 8, the registrar will issue a registration certificate. അപ്പോൾ സെക്ഷൻ 8 പറയുന്നത്, when a society is registered under this act, the registrar shall issue a certificate of registration signed and sealed by him, which shall be the conclusive evidence that the society is duly registered under this act. അല്ലെ, അപ്പോൾ സൊസൈറ്റി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സൊസൈറ്റിക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് രജിസ്ട്രാർ സൈൻ ചെയ്ത് സീൽ ചെയ്ത് രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യും. അപ്പോൾ സൊസൈറ്റി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു കൺക്ലൂസീവ് എവിഡൻസ് ആണ് എന്ത്, രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. ഓക്കെ, ദ രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഷാൽ കണ്ടെയ്ൻ ദ നെയിം, രജിസ്റ്റർ നമ്പർ ആസ് വെൽ ആസ് ദി ഡേറ്റ് ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ദി സൊസൈറ്റി. ഓക്കെ, സൊസൈറ്റി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രൈമറി ഡീറ്റെയിൽസും രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ആൻഡ് വൺ മോർ സെക്ഷൻ റിലേറ്റഡ് ടു ദി രജിസ്ട്രേഷൻ, സെക്ഷൻ 9, കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ടു ബി ബോഡി കോർപ്പറേറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് സെക്ഷൻ 9 പറയുന്നത്. ദ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് എ സൊസൈറ്റി ഷാൽ റെൻഡർ ഇറ്റ്സ് എ ബോഡി കോർപ്പറേറ്റ് ബൈ ദി നെയിം അണ്ടർ വിച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് രജിസ്റ്റേർഡ്, ഹാവിംഗ് പെർപ്പച്വൽ സക്സഷൻ ആൻഡ് എ കോമൺ സീൽ, ആൻഡ് വിത്ത് എ പവർ ടു ഹോൾഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ഐദർ enter into contract, institute and defend suit and other legal proceedings, and to do all things necessary for the purpose for which it was constituted. Okay, our section 9 പറയുന്നത്, it is a body corporate after its registration. It has separate legal existence and perpetual succession, and it has a common seal. It can enter into a contract and institute and defend the suit in the name of the society. Okay, it is a legal person. Okay, it has a separate legal existence. Okay, legal entity. Okay, അപ്പോൾ അതാണ് സെക്ഷൻ ബോഡി കോർപ്പറേറ്റ് എന്നുള്ള സെക്ഷൻ 9 പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദീസ് ആർ ദി പ്രൊവിഷൻസ് റിലേറ്റിംഗ് ടു ദി രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് എ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി അണ്ടർ കേരള കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ട് ആൻഡ് റൂൾ. ഓക്കെ, വി ഹാവ് ടു റിമെമ്പർ ദി സെക്ഷൻസ് ആൻഡ് റൂൾ. സെക്ഷൻ 3 to 9. ഓക്കെ, സെക്ഷൻ 3 to 9 ആൻഡ് റൂൾ 3 and 4 റിലേറ്റഡ് വിത്ത് ദി പ്രൊവിഷൻസ് റിലേറ്റിംഗ് ടു ദി രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് എ കോപ്പറേറ്റീവ് society. Okay.